میں خوش آمدید مرحبان بکم اور اب انشاءاللہ ہم ایک حیرت انگیز دنیا میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ ایک ایسی دنیا جو ہمارے لیے رات کے چاند کی طرح چمکے گی۔ یہ مثال جو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیوی بے شک یہ میری عزت تھی اور یہ سبحان اللہ میرے دل کی خوشی سے امہات المومنین کے اس طبقے کو تیار کرنے کا ارادہ تھا، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اب تک یہ میری تمام بیویوں کی زندگی کا پسندیدہ پہلو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیوی ہے۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں رسول اللہ ابن نسی احبو الیہ کے اللہ کے رسول جو سب سے زیادہ محبوب ہے، آپ کو اور سبحان اللہ بھائیوں اور بہنوں الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں سے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں۔ اگر آپ سبحان اللہ کے اثرات جاننا چاہتے ہیں اس عورت کی شخصیت نے دنیا کو اپنے ارد گرد دیکھو اور دیکھو لاتعداد مسلمان بہنیں جن کا نام شمالی امریکہ سے ہے، یورپ سے افریقہ تک، مشرق وسطی سے بے صغیر تک، افغانستان تک، چین سے ملائیشیا، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، روس تک، دنیا میں ہر جگہ سبحان اللہ آپ کو بہت سی خواتین ملتی ہیں جو عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام لیتی ہیں۔ ماشاءاللہ اتنی برکت ہے کہ اب تو عائشہ کا نام بھی ملتا ہے۔ غیر مسلم ہماری والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہا کا نام لیتے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ وہ اللہ کی کتاب کی حافظ تھیں۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حفظ کیا اور اس سے متعلق ان کی گود میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سانس لی۔ یہ وہ تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے حفاظتی محافظ کے طور پر کام کیا۔ السلام علیکم ان کے لیے اور ان نسلوں کے لیے جو ان کے بعد مذہبی بحث و مباحثہ کے میدان میں آئے۔ مذہبی علم یہ وہ تھیں جب ان کے ساتھی ان سے حدیثیں بیان کرتے تو کہتے اس کے بارے میں وہ کہیں گے کہ یہ مجھ سے سچی عورت کی بیٹی سے روایت ہوئی ہے۔ سچا اللہ کے محبوب کی محبوب عورت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ عورت جو کیا تھی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے معاف کیا۔ ہم اپنی والدہ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کی بات کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم اپنی والدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں اس سفر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، شروع کرتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ جس کو امام بخاری نے اپنی مشہور صحیح میں نقل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا دوسری عورتوں کے مقابلے میں افضل ہے، دوسری قسم کے کھانے کے مقابلے میں تھریت کی نعمت کی طرح۔ سبحان اللہ تھریت وہ کھانا ہے جو ابھی باقی ہے۔ اس دن خلیجی ممالک میں خلیج کہلانے والے علاقے میں پائے جاتے ہیں اور تھریت اس کا مشہور زمانہ ہے، کیونکہ یہ ایک مکمل کھانے کے طور پر جانا جاتا ہے، ایک مکمل غذائی مادہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بہنوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ عورت عائشہ رضی اللہ عنہا مومنہ کی قنیت کی مکمل مثال ہے، صالحہ کی ایک مربیہ کے شیخ کی انیمہ وہ کس چیز کی مکمل مثال ہے۔ مسلمان عورت کو اب جیسا ہونا چاہیے، اپنی والدہ عائشہ کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ امام قرطبی کے درج ذیل الفاظ پر غور کریں۔
انہوں نے کہا کہ بحیثیت مسلمان ہماری پوری تاریخ میں 3 لوگوں پر زنا کا بہتان آیا ہے، ان پر پھینک دیا۔ ان میں سے یوسف نبی اللہ یوسف تھے، دوسرے عیسیٰ مریم علیہ السلام کی والدہ تھیں، اور آخری ہماری والدہ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا تھیں۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، قرآن میں دیکھو جب یوسف دوسری حضرت عیسیٰ مریم علیہ السلام کی والدہ تھیں، اس پر زنا کی تہمت لگائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے بری کر دیا۔ اللہ نے اسے کسی اور شخص کے استعمال سے بری کر دیا۔ ہماری عظیم مثال ایک خاتون مریم علیہ السلام کی والدہ عیسیٰ مریم علیہ السلام نے جب بہتان لگایا، اس پر زنا کا الزام لگایا گیا، اس کے بیٹے نے اس کی طرف سے بات کی اور اس کا دفاع کیا، پاک دامن عورت ہونے کے ناطے۔ لیکن وہ کون تھا جو ہماری والدہ عائشہ کی طرف سے بات کرتا تھا؟ یہ کون تھا جس نے سبحان اللہ اس کو بری کیا؟ یہ عظیم مسلمان عورت اللہ ہی تھی۔ اس نے ہماری والدہ کو قرآن فرسٹ پرسن کی بنیاد پر معاف کیا۔ ہماری ماں براہ راست اپنی تقریر کے ساتھ ہماری والدہ کا سلسلہ نسب عائشہ بنت ابو بکر ابن خافہ ہے، عثمان بن عمرو بن ابو بکر۔ عائشہ کی جلد سرخی مائل تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، جیسا کہ امام نسائی نے اپنی مشہور کتاب سنن میں بیان کیا کہ اپنے انہیں حمیرہ کہا۔ حمیرہ کا مطلب ہے وہ جس کی جلد سرخ ہو۔ اس کا لباس، ہماری والدہ عائشہ کا لباس بہت سادہ تھی، اور در حقیقت علماء نے کہا کہ وہ سرخ قمیض پہننا پسند کرتی تھی، اور وہ اسے سیاہ رنگ کے جلباب سے ڈھانپیں، اور بعض اطلاعات کے مطابق وہ اس طرح کا لباس پہنتی تھیں، زعفرانی رنگ کا لباس، اور اس کا تعلق قاسم بن محمد سے ہے، جو کہتے ہیں کہ جب وہ حج کرتے ہوئے اس نے ہماری والدہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا، اور اس نے زعفرانی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، اور اس نے اپنی انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ سبحان اللہ، کوئی پوچھ سکتا ہے کہ ہماری والدہ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی عظمت کے اسباب کیا تھے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کے بعد سب سے پہلے ہم کہہ سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے توفیق وہی ہے۔ والدین، اور واقعی اگر آپ والدین کی عظمت جاننا چاہتے ہیں تو سورہ یوسف دیکھیں، اور سورہ یوسف کی 4 آیت پر جائیں، جہاں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ خواب میں دیکھا 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور میں نے سورج اور چاند کو سجدہ کرتے دیکھا، میرے لیے بھی۔ سبحان اللہ، علماء نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ 11 وہ ستارے جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے تھے در حقیقت تشبیہ مقد تھے، اس کے بھائیوں سے الرجی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پھر سورج اور چاند کیا ہے؟ امام طبری نے اپنی تفسیر میں قتادہ کی طرف سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ سورج اور چاند اس کے والدین ہیں۔ تو سبحان اللہ، انسان کی زندگی میں والدین کی اتنی ہی اہمیت ہے۔ ہماری کہکشاں میں، ہمارے وجود میں سورج اور چاند ہمارے لیے اہم ہے۔ چنانچہ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے والدین نے بار مقرر کیا، اور ہم ان کے والد سے شروع کرتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہی کافی ہے۔ صحیح حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی عورت کو دیکھنا چاہے جنتی عورتیں، پھر وہ شخص رومین رضی اللہ عنہا کو دیکھے۔ سبحان اللہ، والدین ہمیں اچھے بچے پیدا کرنے کے لیے ہمیں اچھے والدین بننا ہے، ہمیں مثال قائم کرنی ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ کی بنیاد اچھے والدین سے شروع ہوتی ہے۔ اصل میں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں
जैसा कि इमाम बुखारी ने रवायत किया है। लाम लअब्वा इल्ला ववामा यदीनानी अल-दीन। वो कहती है कि मुझे कोई वक्त याद नहीं है सिवाय इसके कि मेरे वालिदैन क्या मश्क कर रहे थे। दीन इस्लाम। इमाम बुखारी की एक और सही हदीस में आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मुझे याद है मेरे वालिदैन क्या पढ़ रहे थे। घड़ी आ गई और चांद टूट गया। वो कहती है कि मुझे सुबहान अल्लाह एक छोटी बच्ची के तौर पर याद है कि मेरे वालिदैन मेरे घर में सूरत अल-कमर सीख रहे थे। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की अपने वालिद के बारे में बयान सुने। इसके वालिद का किरदार कैसे इसके वालिद के अमल ने इसके भाइयों को मुतासिर किया। उन्होंने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में कहा, अबू बकर जैसा कि इमाम बुखारी ने रवायत किया है, उन्होंने कहा अबू बकर ने इमनकावा ऐन आवन अंदे की जगह कुरान की तिलावत की। ला अला इल्ला अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। उसने कहा कि मेरे वालिद अबू बकर ऐसे आदमी थे जो नहीं कर सकते थे। अल्लाह सुब्हाना ओताल की किताब देखकर रोते हुए अपनी आंखों पर काबू नहीं रखते। आयशा अपने वालिदैन से किस तरह मुतासिर हो रही है तो उसकी अज़मत का आगाज आराम से हुआ। इस सूरज और इस चांद में उसकी माँ और उसका बाप। दूसरा पहलू जिसने इसे अजीम बनाया वो उसके वालिदैन और कई बार के साथी थे। हम बतौर वालिदैन अपने बच्चों पर नाराज होते हैं क्योंकि वो डेवलोमाइट और आपके साथ घूम रहे हैं। बहुत मुख्तसर जानते हैं, लेकिन सुबहान अल्लाह वालिदैन की हैसियत से हम किसके साथ वक्त गुजारते हैं। जब हमारे बच्चे घर में हों तो हम बहनें फ़ोन पर कैसे बात करें? क्या ये इनकी दूसरे लोगों की ग़ीबत में है? सुबहान अल्लाह अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु किस किस्म के दोस्तों के साथ घूमते रहे। हम इमाम बुखारी की सही में मौजूद मशहूर हदीस की तरफ जाते हैं जहां आयशा फरमाती हैं, रज़ी अल्लाह अन्हु और कोई दिन ऐसा नहीं था कि हमारे घर वालों की इयादत होती इस शख्स की तरफ से सुबह व शाम। और ये शख्स कौन था? ये रसूल अल्लाह थे। बस वो दोस्ती जो वालिदैन के साथ होती है। दूसरे इनके घर में बच्चे की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करते हैं। असल में हम कह सकते हैं कि घर अबू बकर व उम्र इंसान आजकल मुस्लिम मुआशरों में खतरे से दो चार होंगे। प्रजातियों की फहरिस्त और ये किस चीज़ का घर है? शाहरुख खान और DMX और बुरी फिल्मों और लड़ाई झगड़ों का घर नहीं। ये ईमान का घर था। ईमान की हमारी वालिदा आयशा बंत इब्बी बकर उल्मा ने कहा कि वो 3-4 साल में पैदा हुईं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के आगाज़ के बाद आपकी मंगनी 6 साल की उम्र में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई और अपने सही अल बुखारी के मुताबिक उसके साथ निकाह खुद आयशा के अल्फाज पर मबनी जब वो 9 साल की थीं, और ये हिजरत के तीसरे साल जंग बदर के फौरन बाद हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना मुनव्वरा। अब सुबहान अल्लाह ख़ास तौर पर 911 के बाद बहुत से हमले हो चुके हैं। नबी अपनी वजह से आयशा से शादी में आपको कुछ गोला बारूद देना चाहता हूं, अगर आप चाहें तो इससे मदद मिलेगी। आप इंशा अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी शादी के खिलाफ लोगों के हमले का दिफा करेंगे। हमारी वालिदा आयशा बिन्त इब्बी बकर को पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी की बेटी है। पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी की बेटी है। पहली बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयशा से मंगनी होने से पहले दर हकीकत उनकी मंगनी एक और शख्स जबीर से हुई थी जो एक गैर मुस्लिम था जो मक्का में रहता था, और जब इस्लाम की दावत शुरू हुई तो उसने अबू बकर को सज़ा देने के लिए आयशा से ये मंगनी मुनक़ते कर दी। और उम्र मोमेन
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में और हम इंशाअल्लाह इस पर बात करेंगे। वो ज़ैनब बन जहश और ज़ैनब बन जहश से शादी करेंगे। वो ज़ैद इब्न हारसा की बीवी थीं। ज़ैद इब्न हारसा ज़ैद बिन मोहम्मद रज़ी अल्लाह अन्हु थे। और जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब बन जहश से शादी की तो बहुत से अरबों में खलबली मच गई। और ज़ैनब बन जहश इस वक्त ज़्यादा छोटी नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की उम्र में आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी की तो किसी ने कुछ नहीं कहा। तो इसका मतलब है कि नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआशरे में इस वक्त मसला था कि अपने हमारी वालिदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी की। अगला अहम नुक्ता यह है कि बहुत से लोग कहते हैं कि एक आदमी 9 साल की औरत से शादी कैसे कर सकता है। ख़ास तौर पर जेरी फॉलवेल और पेट रॉबर्टसन जैसे लोग और दूसरे लोग। सुभान अल्लाह, क्या आपके ख्याल में जेरी फॉलवेल और पेट रॉबिन्सन ये कह सकते हैं कि बानी फादर्स रियासत मुत्तहिदा अमेरिका के पीडब्ल्यूएल थे? क्या आपको लगता है कि जेरी फॉलवेल और पेट रॉबिन्सन बानी के बारे में मिसाल के तौर पर कह सकते हैं? वो बाप जो मिसाल के तौर पर मैरीलैंड जैसी रियासत से आए थे, जो कदीम तरीन कॉलोनियों में से एक की नुमाइंदगी करता था। क्या आपको लगता है कि वो इन इब्तिदाई बानियों के बारे में कह सकते हैं कि वो पीडब्ल्यूएल थे? ठीक है, सुभान अल्लाह। तारीख पर नज़र डालें तो हमें 1886 से पहले का पता चलता है कि जिनसी ताल्लुकात के लिए रजामंदी की उम्र रियासत मुत्तहिदा अमेरिका में शादी के ताल्लुकात 1886 तक 6 साल पुराने थे। 1887 में रियासत कैलिफोर्निया ने इसे 10 साल पुराना कर दिया। 1897 में रियासत कैलिफोर्निया ने इसे 14 साल पुराना कर दिया। इसके बाद शुमाली अमेरिका की बाकी रियासतों ने इस वक्त तक पैरवी की जब तक कि उनमें से कुछ ने 16, 14 और 18 पर इत्तेफाक नहीं किया। और आज तक रियासत मैसाचुसेट्स में रजामंदी की उम्र 12 साल है। तो सुभान अल्लाह, लोगों की ये दलील बेबुनियाद है। दूसरे बात यह है कि आयशा और आयशा के दरमियान निकाह किसने किया? जैसा कि इमाम मुस्लिम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत किया है, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि जिब्राइल अलैहि अस्सलाम आपके पास आते हैं। इस ख्वाब में आपको हमारी वालिदा आयशा और जिब्राइल का चेहरा दिखाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये दुनिया और आखिरत में आपकी बीवी है। चुनांचे आयशा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। क्योंकि ये निकाह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दिया था। आखिरी नुक्ता जो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयशा बिन्त से शादी के दिफा में करना चाहते हैं। अबी बकर उसकी शादी का हिसाब है। इसकी शादी का हिसाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी शादी के बारे में। और अब हम एक अहम बात की तरफ बढ़ते हैं। हमारी वालिदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिस्सा और मुसलमानों के घर की ये मिसाली मिसाल है कि इंसान को कैसा होना चाहिए। और औरतें बतौर मुसलमान एक ही छत के नीचे काम करती हैं। और हमें ये मिसाल अपनी वालिदा आयशा बिन्त अबी बकर और उनकी अल हबीब से शादी से मिलती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान मजीद की 30 सूरत में वो मुंदरजा ज़ैल आयत में शादी के मकासद की निशानदेही करता है, जबकि अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाता है, और अल्लाह सुब्हाना व तआला की निशानियों में से ये है कि इसने तुमसे मर्द जोड़े बनाए। क्या तरतीब में? ताकि तुम उनके साथ सुकून से रहो।
اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحم کر دیا ہے۔ پس اسلام میں زیواج کے مقاصد محبت اور رحمت ہے۔ اور اب سبحان اللہ، یہ واقعی سیریز کا میرا پسندیدہ حصہ ہے۔ ناؤ اپنا گھر چھوڑ کر جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونا اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کا نکاح۔ انہوں نے ایک جوڑے کے طور پر کیسے کام کیا، سبحان اللہ۔ ہم ایک بہت ہی خوبصورت حدیث سے شروع کرتے ہیں کہ حدیث الزر جو کہ ہماری والدہ عائشہ بنت ابی بکر سے روایت ہے، امام بخاری کی صحیح میں موجود ہے۔ عائشہ بنت ابی بکر ایک دن بیٹھی تھیں اور 11 عورتوں کا قصہ سنانے لگیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے موجود تھے، اور ان کے شوہروں کے بارے میں۔ اور سبحان اللہ، یہ حدیث ہمارے پاس موجود سب سے خوبصورت حدیث میں سے ایک ہے۔ جہاں تک ایک صحابی کی روایت ہے، دراصل علماء سبحان اللہ انہوں نے عائشہ کی زبان کی فصاحت لی اور اس کے بارے میں بعد میں اچھی طرح بات کریں، اور انہوں نے سبحان اللہ کتابیں لکھیں۔ حدیث کا تجزیہ کرنا، جسے حدیث الز رحمۃ اللہ حدیث تعویل کہا جاتا ہے، یہ ایک لمبی حدیث ہے۔ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے ان 11 عورتوں کے قصے سنانے شروع کر دیے۔ آخر کار وہ 11ویں عورت کے پاس آئی اور اس کا نام الز رحمۃ اللہ تھا۔ اس نے کہا، اس نے مجھے پایا اور اس نے مجھ سے شادی کی، اور اس نے مجھے ایک امیر عورت بنا دیا، اور وہ کہتی ہے کہ میری گردن اور میرے بازو بھاری تھے، بھائیوں سے بھاری۔ آپ کو اپنی بیوی کا خیال رکھنا، مرد سے بھاری سونے سے وہ کنڈی لگا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میرا پیٹ ہمیشہ بھرا رہتا ہے اور ہمیشہ ہمارے پاس اضافی جانور ہوتے۔ صورت میں گھر آئی تاکہ وہ انہیں جوڑ سکے، اور وہ اپنے بچوں کے بارے میں بات کرنے لگی۔ ہمارے بچے ہمارے فرمانبردار تھے اور انہوں نے ہماری بات سنی، اور وہ عظیم تھے بچے۔ اور پھر سبحان اللہ، تمام شاندار باتیں کرنے کے بعد کہ ابو ذر نے اس کے لیے کیا، اس نے کہا کہ ابو ذر کے علاوہ اس نے مجھے طلاق دی ہے، اور اس نے کسی اور سے شادی کی، اور وہ کہتی ہے کہ ہماری والدہ کے مطابق میں نے دوسرے آدمی سے شادی کی، اور اس نے کہا کہ یہ آدمی وہ میرے لیے بہت اچھا تھا، وہ بہت مضبوط تھا، اور اس نے میرا خیال رکھا، اور میں اس سے خوش ہوں۔ لیکن اس نے یہ کہہ کر بات ختم کی۔ اس نے کہا، اگر میں وہ سب کچھ اکٹھا کر لوں جو میرے نئے شوہر نے میرے لیے نیکی کی ہے، وہ ان سب سے ذہین کاموں میں سے ایک کے برابر بھی نہیں ہوگا جو میں نے کبھی کیا ہے۔ ابو الزر اس نے میرے لیے کیا۔ اب عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا ہماری والدہ ہے، جیسا کہ وہ یہ حدیث بیان کر رہی تھیں۔ اس کے ساتھ کوئی بیٹھا سن رہا تھا، اور وہ کون تھا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام تھا۔ اس کی بات سن رہا تھا اور وہ اس کی طرف متوجہ ہوا، اور اس نے کیا کہا؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ میرے سامنے دوسرے لوگوں کے بارے میں کیسے بات کرتے ہیں؟ میری تعظیم نہ کرو۔ وہ نہیں جو نبی نے کہا، انسان کو نبی وہ جانتا تھا کہ کون ہے۔ وہ تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ کون ہے، لیکن اس نے اسے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہ میں آپ کے لیے ہوں۔ اب جیسا ابو ذر ذر کو تھا، ماشاءاللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے یہ محبت اور رحمت مسلمان جوڑے کے دلوں کے درمیان رکھی۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ فرمایا، اس کا دوہرا مطلب ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ابو ذر وہ ذر سے بہت اچھے تھے، لیکن مسئلہ ابو ذر کا تھا۔ آخر اس نے کیا کیا؟ ہاں، اس نے اسے طلاق دے دی۔ تو عائشہ کو لگتا تھا کہ یہ اچھا ہے، لیکن یہ بھی برا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ذر کے پاس تھی سوائے اس کے کہ اس نے اسے طلاق دے دی، اور میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیوی سمیت ہر چیز کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا۔ آج کل بدقسمتی سے اب مسلم کمیونٹیز میں دیکھتے ہیں کہ 3 طلاق آپ کو 3 طلاقیں باہر، اور پھر وہ اسے قید میں رکھتا ہے یا غلامی میں رکھتا ہے تاکہ اگر وہ کچھ غلط کرتی ہے کوئی چھوٹی سی غلطی وہ کہے گا ارے اموا کہو، یہ مجھے کہنے پر مجبور نہ کریں، اور پھر وہ بہن اس ذہنی تناؤ اور جبر کی حالت میں ہے۔ اس کے شوہر کی طرف سے درخواست کی گئی تھی، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ بھائی نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا، اسے خود پر اعتماد دینا فکر نہ کرو۔ اور بہنوں، ہماری ماں عائشہ نے اپنے شوہر کو کیا جواب دیا؟ کہتی تھی، اس نے کہا نہیں، تم ابوذر سے بہتر ہو۔ وہ عمیر کے پاس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی بیٹی فاطمہ اور امام مسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور عائشہ بنت ابی بکر بھی وہاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے فرمایا، تم اس سے محبت نہیں کرتے جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ کیا تم اس سے محبت کرتے ہو جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ کیا تم اس سے محبت نہیں کرتے جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ ایک بیانتی سوال کے معنی میں فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، جی ہاں، نام ضرور دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے عائشہ کی طرف اشارہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے کہا پھر تمہیں اس عورت سے پیار کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ! تصور کریں کہ عائشہ بنت ابی بکر کیسا محسوس کر رہی ہوں گی جب یہ مہربان الفاظ آ رہے ہیں نبی سے، اور اس کے دل میں گرنا۔ ایک اور بہت خوبصورت حدیث جو صحیح ہے وہ حدیث ہے جس کا ہم نے پہلے اشارہ کیا تھا، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ عمرو جس نے اسلام قبول کیا، اور ہم جانتے ہیں جیسا کہ علماء کہتے ہیں کہ تمام صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سلام کو اپنا سب سے اچھا دوست سمجھتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے تھے۔ السلام علیکم ان کا سب سے اچھا دوست ہے، اس لیے میں ایک ریڈیو پر ہوں جس کے بارے میں اسے لگتا تھا کہ وہ وہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا تھا۔ چنانچہ ایک دن اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، السلام علیکم، اور فرمایا، ہاں رسول اللہ، اب آپ ہیں۔ اے اللہ کے رسول، جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کی طرف رخ کیا اور فرمایا، عائشہ۔ انہوں نے کہا، عائشہ، سبحان اللہ! آج کل کسی بھائی کے لیے یہ کہنا اچھا نہیں لگتا کہ وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، لیکن یہاں سبحان اللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں۔ جب عمرو نے اس سے پہلی بات پوچھی تو اس نے کہا کہ عائشہ کیا ہے؟ اب عمرو سوچنے لگا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مرد کون ہے؟ مردوں سے، کیونکہ وہ کم از کم مردوں سے امید کر رہا تھا کہ وہ پہلے نمبر پر ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب میں فرمایا، ابوہا ان کے والد۔ سبحان اللہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم! اس کے ساتھ اس کا رشتہ بہت اچھا تھا۔ اب جانتے ہیں کہ ہم شوہر اور بیوی کے طور پر ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم پاگل ہو جاتے ہیں، بلکہ ہم اپنے غصے کا اظہار کیسے کریں۔ عائشہ بن ابی بکر بہنوں نے بہنوں کو اپنا غصہ ظاہر کرنے کے لیے صحیح ادب سکھایا۔ ایمان کی درج ذیل حدیث میں اپنے شوہر کے ساتھ۔ مسلم اپنی صحیح میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہماری والدہ عائشہ بنت رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے۔
इब्बी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे कहा, आयशा मुझे मालूम है कि तुम कब मुझ पर दीवाना हो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह फरमाया है वो बहुत मेहरबान है। क्यों भाई? क्योंकि वो इसे फैलाना चाहता था। आज कल हमें लगता है कि हमारी बीवियां परेशान हो सकती हैं और इस तरह थीं कि क्या हो रहा है और क्या हो रहा है। हम अब बहन को बोगारत जानते हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं। इसकी बीवी बहुत ही अच्छे अंदाज में तकरीबन हंसी मजाक में कहती है, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम कब मुझ पर पागल हो। और बहनों, उसने उसे कैसे जाहिर किया गुस्सा तुम जानती हो। आजकल एक बहन अपने शौहर की पतलून इस्त्री कर रही है, उफो मैंने गलती से तुम्हारी पतलून में सुराख कर दिया, लेकिन मैं तुमसे पागल नहीं हूँ। वो बिरयानी पक्का रही है, ओ मुआफ़ करना, मैंने गलती से बिरयानी जला दी, अब मुझे मुआफ़ कर दी। चिल्लू यार, देखो तुम अपना गुस्सा कैसे दिखाते हो। शीशे गिराना। 3 हलाल सुवर की कहानी नंबर में आपकी तरह हड़बड़ाती हुए घूमते फिरते हैं। देखो आयशा बंत इब्बी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु किस तरह अपना गुस्सा जाहिर करती हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो उसके पास आता है और कहता है, मैं जानता हूँ जब तुम मुझ पर पागल हो। और बहनों, इसका क्या जवाब था? इसका जवाब था, क्योंकि कैसे? तुम जानते हो क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान मजीद में मोमिनीन का जिक्र किया है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अहल ईमान को ऐसे ही करार दिया जो अपना गुस्सा छुपाते हैं। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास आए तो वो शीशे गिरा कर जल नहीं रही थी। बिरयानी और उसकी पतलून में सुराख करने वाली चीजें मैन सुब्हान अल्लाह, वो हैरान रह गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता चलेगा कि मैं परेशान हूँ? तो उसने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे फरमाया, क्योंकि जब आप दीवाने होते हैं तो आप वब रबी इब्राहिम कहते हैं, मैं इब्राहिम अलैहि अस्सलाम के रब की कसम खाता हूँ। और फरमाया जब तुम खुश हो तो वब रबी मोहम्मद माशा अल्लाह सुबहान अल्लाह कहो। और जब आप खुश होते हैं तो वब रबी मोहम्मद माशा अल्लाह सुबहान अल्लाह कहते हैं। मोहम्मद के रब की कसम तुम मुबारक हो। तो जब वो नाराज होती है तो कहती है रब इब्राहिम की कसम। जब वो खुश होती है तो कहती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की कसम। और बहनों, आयशा ने कैसा जवाब दिया? उसने नबी को जवाब दिया, हाँ हाँ, आपको मिल गया, आपको मिल गया, आपको मिल गया। सुभान अल्लाह, इस रिश्ते को देखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी वालिदा आयशा इब्न अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, क्या आप जानते हैं कि वो एक साथ रेस लगाते थे? आप इमाम बुखारी की सही पर जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हमारी वालिदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मुकाबला करते थे और सुभान अल्लाह शुरू में उसे मारती थी। इसे मारो और वो कहेगा तुम मुझे मारो, तुमने मुझे मारो, तुमने मुझे मारा। और बाद में उसने थोड़ा वजन किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मारा। चीज़ों में से एक और, हमारे यहाँ घर के मसाइल बहुत हैं कि वाकई औरत की बात माननी है। इसका शौहर नेकी में है और बहन के लिए अपने शौहर की खिदमत करना मुस्तहब है। और बहुत से कई बार भाइयों, हम ये समझने में नाकाम रहते हैं कि हमें अपनी बीवियों से हमारे लिए काम करने को कैसे कहना चाहिए। अब जानते हैं कि हमें इसे तोड़ना नहीं चाहिए। चाहे अभी 2 मिनट की अज़वामा, आपको 2 मिनट की अज़वामा मालूम है कि हम कब मस्जिद से आवाज़ आई और हम कहते हैं अस्सलाम अलैकुम हबीबी, अब कैसे हैं? अस्सलाम अलैकुम, अब कैसी हैं? ठीक है। मैंने 30 भाइयों की खैरियत दरियाफ्त की है। तकरीबन 30 सेकंड, रात का खाना तैयार कर लो। ये पागल आदमी है, क्या तुम जा सकते हो? कोई भी
ایک بڑا ریستورا اور 30 افراد کے ساتھ اندر آئیں اور چند گھنٹے انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اپنی خدمت کے لیے کہتے تھے؟ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ مسجد میں جا کر اپنا لے لیں، اس کے لیے کنگھی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں حائضہ ہوں۔ سبحان اللہ برادران، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا اور فرمایا، تم میری عزت کیوں نہیں کرتے لڑکی، تم میری بات کیوں نہیں سنتے؟ میں وہ آدمی ہوں جس کا ماسٹر پلان ہے، اور اسی طرح آگے اور وہ اور یہ اور وہ نمبر۔ سبحان اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا مطلب ہے میں نے اس سے بہت مزاحیہ انداز میں کہا، آپ کا حیض آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کا حیض آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اب جانتے ہیں سبحان اللہ بھائی، کئی بار ہم توقع کرتے ہیں کہ ہماری بیویاں بیم جیسی نظر آئیں گی۔ تم جانتے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مس بالی ووڈ اور ہم کس طرح نظر آتے ہیں جب ہماری بیویاں گھر آئیں۔ سبحان اللہ، ابن عباس بہت اچھا لباس پہنتے تھے اور کہتے تھے جیسے میں اپنی بیوی کو چاہتا ہوں، میرے لیے خوبصورت نظر آئے، میں اپنی بیوی کے لیے خوبصورت اور خوبصورت نظر آنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو مسواک کرتے اور آپ کے پاس یہ ہوتا، اس کی بیوی کے لیے اچھا ظہور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو پکڑ کر چومتے تھے۔ سلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی روانہ ہوتے مسجد میں وہ اپنی بیوی کو چومتا تھا۔ سبحان اللہ، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیوی سے محبت اور وہ کیسی تھی، اس کا علاج کرو۔ سبحان اللہ، دونوں مل کر برتن بانٹتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ یہ ان کی بیوی سے متعلق ہے۔ امام بخاری سے روایت ہے کہ ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں اور وہ پی رہے تھے، اور وہ ایک ساتھ کچھ چکن کھا رہے تھے، اور کہنے لگی سبحان اللہ، میں پیالے سے پی لوں گی پھر دوں گی اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ اسی جگہ سے پیتے جہاں سے میں نے پیا تھا، اور پھر میں گوشت چکن میں سے کچھ کھاتا اور اسے دے دیتا۔ پیغمبر، اور سبحان اللہ وہ اسی جگہ سے کھائے گا جہاں سے میں کھاتا ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھیں یہ کمال، اب جانتے ہیں ماشاء اللہ رسول اللہ کا علاج۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اہلیہ کو آج کل جب بھی اب کے پاس جائیں، سبحان اللہ، دعوتوں میں ہمیشہ بھائی پہلے جاتے ہیں، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشہور کی پیروی کرتے ہیں، پہلے اپنی بیوی کو کھانے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی وہ اپنی بیوی کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ ہم میں سے کتنے بھائی ہیں جو ہم قرآن کی صحیح تلاوت کر سکتے ہیں تاکہ ہم اسے اپنی بیویوں کو سنا سکیں؟ سبحان اللہ، ہم میں سے کتنے بھائی ہیں جن کے پاس صحیح تجوید ہے تاکہ ہم اپنی بیویوں اور اپنے گھر والوں کو قرآن سنا سکیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں رہتے تھے اور مجھے حیض آتا تھا اور وہ مجھے قرآن سناتا تھا۔ سبحان اللہ بھائی، اپنے آخری بار اپنی بیوی کو قرآن کب سنایا تھا؟ سبحان اللہ، اگر بھائی ہونے کے ناطے ہم اپنی بیویوں اور اپنی بیویوں کو قرآن سنانے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے۔ خاندان کے افراد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مربی کے طور پر، استاد کے طور پر کام کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو
और वो उसे अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ दावत देने वाले के तौर पर काम करने का तरीका सिखाता था। अल्लाह सुब्हाना व तआला पहचानता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर उस्ताद जब कुरान में फरमाया, मैं पैदा नहीं हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी थीं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, आनेउ अल्लाह लिम्मी बेतेने में नोतेने विलामते नोते वो लुक्न बाथनी मलेमन मासरान सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, उसने कहा, बेशक अल्लाह सुब्हाना व तआला ने नहीं किया, मुझे सख्त नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे सिखाने के लिए भेजा है और चीज़ों को आसान बनाएं। और इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रवायत किया है। सुबहान अल्लाह। भाई, जैसा कि ये बयान कर रहे थे, नबी की मिसालें ख़ास तौर पर आयशा के साथ। एक चीज़ जो हम हासिल कर सकते हैं वो है शौहर बनने की बड़ी जिम्मेदारी, घर की रहनुमाई की अजीम जिम्मेदारी और एक अहम तरीन काम जो हम कर सकते हैं, जैसा कि उलमाए किराम ने घर को अच्छा बनाने के लिए इस्लाह करने और ईमान से भरे घर को मिसाल के तौर पर पेश करना है। मिसाल के तौर पर रहनुमाई करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी वालिदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बहुत सी अहादीस में वो कहती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते देखा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करे। आजकल सुबहान अल्लाह कितनी बहनें कह सकती हैं कि मैंने अपने शौहर को देखा वो नहीं उठते। फजर के लिए मैंने अपने शौहर को देखा कि वो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते। मैंने अपने शौहर को देखा कि वो मेरे साथ अच्छा नहीं है। और हमारी बहनों के साथ भी हमारे कितने शौहर कह सकते हैं, मैंने अपनी बीवी को रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ते और अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने रोते देखा। यहाँ हम अगली हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर शौहर इस जिम्मेदारी को लेते हुए और मिसाल के तौर पर रहनुमाई करते हुए देखते हैं। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, जब कभी वो सोना चाहता और अगर वो जिनसी नापाकी की हालत में होता तो वो करता, वुज़ू करे फिर सोने से पहले 2-4-6-8 कितनी ही रकतें पढ़े। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल शुरू करते, पहले दायां हाथ फिर बायां हाथ धोए, फिर शर्मगाह को धोता, फिर नमाज के लिए वुज़ू करता, फिर अपने बदन पर पानी डालते। सुबहान अल्लाह। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल करते हुए देखती थीं। और हमारे पास ये हदीस अल्हम्दुलिल्लाह आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज पढ़ते तो पनाह मांगते, आप अज़मत वाले रब बने। सुबहान अल्लाह। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की ये हदीस बयान करती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे और जब वो तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा होता तो उसे छूता और उसकी टांग को बाहर निकाल देता। रास्ता। बहुत से उलमा ने इस हदीस को ये साबित करने के लिए लिया कि आप औरत को छू सकते हैं और ऐसा नहीं, अपना वज़ू तोड़ दो। वो सुबहान अल्लाह उसकी टांग को छूता और उसकी टांग को रास्ते से हटा देता। अज इमाम बुखारी और वो दुआ कर रहे होंगे कि सुबहान अल्लाह, भाई हमारी कितनी बीवियां हैं। कह सकता हूं कि मुझे मेरे शौहर याद हैं, वो रात को नमाज पढ़ रहे थे, मुझे याद है कि मेरे शौहर रोजे से थे। सोमवार और जुमेरात को मुझे अपने शौहर याद आते हैं, उन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया, मुझे अपने शौहर की याद आती है। ये क्या मुझे याद है कि मेरे शौहर ने ये किया था कि यहाँ हम आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को देखते हैं।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم تعلیم۔ اسلام اس کے دل کو متاثر کرتا ہے اور اس کو ایک عظیم عورت بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی بتایا اسلام کے تصورات، اور سب سے اہم تصورات میں سے ایک ہمارے مذہب کی جامع نوعیت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وہ مسلمان بننا چاہے گا منظر آپ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کریں گے کہ وہ کس چیز میں اختلاف کرتے ہیں تو مجھے کس چیز میں رہنمائی کرے۔ انہوں نے آپ کی مرضی سے سچائی سے اختلاف کیا کیونکہ آپ ہی ہیں جو آپ کے ذریعہ رہنمائی کرتے ہیں۔ صراط مستقیم پر چلیں گے۔ سبحان اللہ۔ علماء نے اس حدیث پر تبصرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو پڑھا رہے تھے اور اپنی امت کو سکھا رہے تھے اسلام کی جامع نوعیت، کیونکہ نبی نے سب سے پہلے اللہ سے جبریل کے رب کی دعا کی، پھر میکائیل، پھر اسرافیل سے۔ ہم جانتے ہیں کہ جبریل وہ فرشتہ ہیں جو وحی کے انچارج ہیں، تو اس کا تعلق ہمارے روحانی وجود سے ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ میکائیل انچارج فرشتہ ہے، نبات والامطار فرشتہ جو نباتات اور پانی کا انچارج ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اسرافیل وہ فرشتہ ہے جو آخرت کے آغاز کے لیے سور پھونک دے گا۔ تو سبحان اللہ، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی ہے۔ 3 شعبوں میں تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ روحانیت کا رب ہے، اللہ سبحان اللہ دنیا کا رب ہے، اور اللہ سبحان اللہ آخرت کا رب ہے۔ یہ ظاہر کرنا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی حکومت اور قدرت ہر پہلو پر محیط ہے افراد کی زندگی، پس یہ دین اسلام کا یہ دین جامع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کو پڑھایا کرتے تھے، اللہ تعالی ہمیشہ معاملات کو آسان رکھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو جب بھی 2 چیزوں میں سے کسی ایک کا انتخاب دیا گیا تو وہ ہمیشہ آسان ترین چیز کا انتخاب کرتا ہے، ان دونوں میں سے جب تک کہ یہ کچھ غلط نہ ہو۔ وہ ہمیشہ حلال میں آسان کو پسند کرتا تھا، حرام میں آسان نہیں۔ ہمیشہ اگر اس کے پاس 2 چیزوں میں سے انتخاب ہوتا جو اسلام میں قابل قبول تھیں، اب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسانی فرماتے۔ آسان طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو تعلیم دی، اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں مجاہد کیسے بنے، اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں جدوجہد کرنے والا کیسے بننا ہے، وہ کیسے بنے جو راست بازوں کے سفر کو حقیقت بنائے۔ عروہ بن زبیر جو عائشہ کے بھتیجے تھے، عائشہ اور ان کی سب سے بڑی طالبہ کہتی ہیں کہ عائشہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے رات میں یہاں تک کہ اس کے پاؤں پھٹنے لگے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عائشہ افلاکون ابدان شکورن، ہائے عائشہ تم بہت پیاری ہو، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو پڑھایا۔ مستقل مزاجی کی اہمیت۔ وہ کہتی ہیں کہ حضرت محمد ایک دن پوچھا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جو ہم آہنگ ہے، یہاں تک کہ اگر یہ ایک چھوٹی سی رقم ہے۔ حضرت محمد اس نے اسے بتایا، محنت اور عبادت کے معنی یہ ہیں کہ یہ زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ قل انا صلاۃ و نسبکی و ماہیا و ممتی للوا رب العالمین کا مفہوم۔
शरीका ला बतेरुका अमृतो अना उलू अल मुस्लिमीन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इस आयत की जिंदा मिसाल कहो, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत है अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों की हौसला अफजाई करते थे। अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत करना। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल होते, अशरा जब हम पर आखिरी 10 दिन आए, और इससे मुराद रमज़ान के आखिरी 10 दिन है, उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को जगाएंगे। इन आखिरी 10 दिनों में रातों को वो अपने आज़ार को तंग करता था। तुम जानते हो कि किस को तंग करना है? उसका मतलब है जैसे इसे रूल करे, इसकी आस्तीन ऊपर। इसका मतलब है कि काम पर लगने का वक्त है, इबादत के लिए तैयार होने का। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इन आखिरी अशरा में बड़ी मुस्तैदी के साथ। अब जानते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद और क़याम के बारे में अमूमी तौर पर फरमाया था। उन्होंने कहा, अल्लाह तबारक व तआला इस शख्स पर रहम फरमाए जो रात को जाग कर नमाज पढ़ता है। वो थोड़ा सा पानी छिड़कता है, पानी की बाल्टी नहीं, भाइयों ने अपनी बीवी के चेहरे पर डाली और वो उठकर नमाज पढ़ी। इससे और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहनों, अल्लाह इस औरत पर रहम करे जो सुबहान अल्लाह वो तहज्जुद की नमाज के लिए उठती है और अपने शौहर को छिड़क कर जगाती है। इसके चेहरे पर थोड़ा सा पानी था और वो उठता है और उसके साथ नमाज पढ़ता है। चुनांचे हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आयत का नफाज देखते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वो लोग जो भलाई की तरफ दावत देते हैं और वो लोग जो सब्र की तरगीब देते हैं। यहाँ वो अपने ख़ानदान के साथ ये दावत दे रहे हैं और उन्हें अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत की तरगीब दें। एक और हदीस जिससे पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे। आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को इबादत की तरगीब देते थे। क्या आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब सलात अल-क़याम पढ़ रहे थे कि जब सर्दियों का वक्त आया, उसने मुझसे कहा, क्या तुम अपना सर्दियों को आयशा बनाओगे? आयशा उठो और अल्लाह का नाम लेकर इबादत करो। 2,52,625 27, 28, 30। अब जानते हैं कि सेहत अच्छी थी, हम खड़े हो सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं, हम खेल सकते हैं। दिन में 5-6 घंटे बास्केटबॉल, लेकिन हम में से कितने लोग कम अज़ कम खड़े हो सकते हैं? 20 मिनट तक क़याम करें और यहीं पर अपने प्यारे नबी को देखें। 62 और 61 और 63 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने क़याम की नमाज पढ़ रहे हैं। ये बैठना सुबहान अल्लाह है। अल्लाह सुब्हाना व तआला और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से ताल्लुक़ वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा करती थीं। ऐसा करते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को दूसरों के साथ मोहब्बत और रहम करने की तालीम दी। उर्वा कहती हैं कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा ने फरमाया, आयशा, बेशक अल्लाह सुब्हाना व तआला सबसे ज़्यादा मेहरबान है और वो एहसान को पसंद करता है। वो इत्वेले अल-रफ़क़, और वो एहसान को देता है माला इत्वेले अनफ़, सख्ती को नहीं देता है। ओ माला आत इल्ला मा सेवा, और वो नहीं देता कुछ भी एक ही नेमत कि वो एहसान के कामों को देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को पढ़ाया, अल्लाह सुब्हाना व तआला से डरना और इस दुनिया में कभी आराम न करो।
इसे कभी भी आसान ना लेना। जिदोजहद और इबादत से कभी दस्तबरदार ना हो। अल्लाह सुबहाना व तआला की राह में। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब तूफ़ान आने वाला है ज़मीन को, मदीना के इलाके में वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखती थीं। तब्दीली और ये कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जाते और वो वहाँ अल्लाह ताला के ज़िक्र और दुआओं में मशगूल होगा। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सी खूबियाँ ली हैं। अस्सलाम अलैकुम। और एक सबसे अहम खूबी जो इनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी होने के दौरान थी, ऐज़ उसकी ज़ुहद फी दुनिया थी, छूटी से इसका कनात। एक दिन सुबहान अल्लाह बहन मेरे पास आए और कहा कि मेरे पास सिर्फ 40 जलबाब है। क्या आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा है? सुबहान अल्लाह बहन 40 हिजाब। और इराक में आपके भाइयों और बहनों के पास कपड़े नहीं हैं। फलस्तीन में आपके भाई और बहनें कपड़े पहनने की जिदोजहद कर रहे हैं। शुमाली अमेरिका में आपके भाई और बहनें उनमें से बहुत से कपड़े पहनने के लिए जिदोजहद कर रहे हैं। उनके बच्चे और उनकी नौम लड़कियां अच्छे कपड़ों के साथ और अब 40 जलबाब लेकर भाग रहे हैं। सुनिए आयशा क्या कहती है। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक ज़माना था जिसमें 1 माह तक आग नहीं लगी थी। उसका मतलब यह है कि उन्होंने तकरीबन 1 माह तक कोई खाना नहीं पकाया, कि वो सिर्फ जेव और दूसरी चीज़ों से रह रहे थे। दरहकीकत एक शख्स जो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आया, जब इसने ये हदीस सुनी तो इससे पूछा कि तुम किस चीज़ पर जी रही हो, और स्विदान ने कहा, हम 2 सियाह चीज़ें पानी और खजूर से दूर रहते थे। सुबहान अल्लाह, हमारी वालिदा आयशा बिन्त इब्बी बकर इस मुश्किल से गुजर रही है। इस चीज़ की खातिर, इस दीन की खातिर। आज कल की बहनें, ये ज़रूरी है कि आप उनके भाई के साथ जिदोजहद करें जो अल्लाह सुबहाना व तआला की राह में काम कर रहा है, कि आप उसके साथ सब्र करें कि अल्लाह सुबहाना व तआला का पैगाम पहुंचाने के इस मुश्किल वक्त में आप इंशाअल्लाह इसका साथ देंगे। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की एक और अहम खूबी उनकी हयात, उनकी शर्म व हया थी। और जैसा कि हमने सूदा बिन ज़मालैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ज़िक्र किया है कि आजकल अलहया लोगों में नायाब है, और हम जानते हैं कि अलहया 2 किस्म की है। वो हया जो अच्छी है और ये अल्लाह के नज़दीक शर्म है, और दूसरा हया जो हराम है और ये मखलूक की तरफ से शर्म है। मतलब जब कोई आपको बताए, अरे यार आज रात क्लब जाने दो, और आप अपने आप से कहते हैं, मैं क्लब जा रहा हूं, 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 मैं क्लब जा रहा हूं। कहने में शर्म आती है नहीं, यह हया सुबहान अल्लाह की बुरी किस्म है। आजकल जब आप कन्वेंशन में जाते हैं मुसलमानों की, और अब देखते हैं कि नौजवान मुसलमान लड़के और लड़कियां होटल के कमरों में घूम रहे हैं। मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं मुसलमानों के एक इज्तिमा में गया और मेरी बीवी और मैं एक होटल में थे, कमरे में, और मैंने दालान में किसी की आवाज़ सुनी
اور میں نے باہر دیکھا تو میں نے ان تمام مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں کو ایک ساتھ بیٹھے ہنستے ہنستے اور گپ شپ کرتے دیکھا، اور پھر میں دروازے پر دستک دینے لگا، بوم 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 بوم، اور وہ ٹوٹ گئے۔ ان میں سے کچھ شمال میں چلے گئے، ان میں سے کچھ جنوب میں گئے، اور اگر ہو سکے تو اوپر اور نیچے چلا گیا۔ وہ اتنی جلدی وہاں سے نکل گئے۔ لیکن سبحان عائشہ رضی اللہ عنہا کا معیار دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ لوگوں کو لایا جائے گا قیامت کے دن اکٹھے ننگے ہو کر، عائشہ کے جواب کو دیکھو، تصور کرو، یہ خوفناک دن، قیامت کا دن بہت سے لوگوں کے لیے بہت مشکل دن ہے، اور اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب ہے؟ انیسا والرجال جمیان یندیرو بدو ہم الی برا، کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور وہ ننگے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ قیامت کی ہولناکیوں کو بھول گئی جب وہ واقعی کہ اس دن لوگ ننگے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ قیامت کی کسبیوں کے بارے میں سب کچھ بھول گیا، اور صرف ایک چیز وہ سوچ رہی تھی کہ اس کی حیا کیا ہے۔ سبحان اللہ، اب بہن جب آپ کنونشن کے دالان سے گزر رہی ہیں اور آپ ایک بھائی کے ساتھ آنکھیں ملانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ ایک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بھائی آپ کو دیکھیں اور بھائی اب بہن کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کرپشن ہے، یہ عوام کے دلوں میں دھندلاپن ہے۔ عائشہ کی حیات کو دیکھو کہ اس کی عزت نے بھی اسے وحشتوں کو بھلا دیا۔ قیامت کے دن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جسمانی زیادتی نہیں کی، ماں اس کی بیویوں میں سے کوئی۔ درحقیقت عائشہ کہتی ہیں، جیسا کہ امام مسلم نے نقل کیا ہے اور تمام احادیث صحیح حسن ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت نوکرانی کو نہیں مارا، اس کا ہاتھ اس نے انہیں کبھی نہیں مارا۔ سبحان اللہ، آج کل اگر آپ نارتھ امریکہ میں خواتین کی پناہ گاہوں پر جائیں تو شمالی امریکہ کے بڑے شہروں میں آپ کو سبحان اللہ بہنیں ملتی ہیں۔ مجھے شہر میں ایک بہن یاد ہے کہ میں اس کی کھوپڑی میں تھا، اس کی کھوپڑی میں 14 ٹانکے لگے، منہ سے پھٹے ہوئے دانتوں والی بہنوں کی آنکھوں میں ناک ٹوٹی ہوئی بہنیں ساکٹ سے باہر نکلی ہوئی ہیں۔ پھر تم بھائی کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ، سبحان اللہ کیا حال ہے یار، تم اس عورت کو ایسا کیسے کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے اچھا اس کی توہین کرو، وہ کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ فدربون نے انہیں مارا۔ آپ کو یہ لفظ فدربوہن معلوم ہے جو سلطان عیسیٰ جہاں اللہ سبحانہ و تعالی میں آیا تھا، بیوی کے نظم و ضبط پر بحث کرتا ہے اور آخر میں کہتا ہے فدربون جو میرے پاس ہے کے لیے کبھی اچھا ترجمہ نہیں ملا۔ میرا ایک بھائی تھا، سبحان اللہ، یہ میرے پیارے بھائی ابو عالیہ بن گئے، میری بیوی مسلم، اور مجھے یاد ہے کہ سبحان اللہ وہ قرآن پڑھ رہا تھا اور وہ سلطان میں اس آیت پر آیا، عیسیٰ جہاں انہوں نے ترجمہ کیا انہیں ہلکے سے پیٹا، انہیں ہلکے سے مارو۔ تو بھائی میرے پاس آئے، میں مسجد میں امام تھا، پھر میرے پاس آیا اور کہنے لگا یا امام صہیب، میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا یار کیا تم مجھے اس آیت کی وضاحت کر سکتے ہو؟ انہیں ہلکے سے مارو۔ اس نے میری طرف دیکھ کر سبحان اللہ کہا۔ ایک بہت ہی دلچسپ بات اس نے مجھ سے کہی، یار میں نے کبھی ہلکی دھڑکن کے بارے میں نہیں سنا۔ نیچے اگر آپ کو مارا پیٹا جائے تو آپ نیچے سے شکست کھا رہے ہیں، میرا مطلب ہے اب تصور کریں بھائی، اگر آپ اپنے کام پر گئے اور آپ کا باس آپ کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے ضرورت ہے، آپ سے بات کرنے کا وقت ہلکا پھلکا ہونے کا ہے، آپ اپنا لنچ لیں گے؟ اگر آپ اسکول گئے تو آپ کیا چھوڑ دیں گے؟ جب کوئی آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ارے یار ابھی آپ کو ہلکا پھلکا مارنے والا تھا، پسینہ نہ آنا،
तुम टूट जाओ, तुम इससे निकल जाओ। तो यहाँ कुरान में हमें यह गलत तर्जमा मिलता है, उन्हें हल्के से मारो। दरअसल शरीयत के उलमा ने जब भी ये लफ्ज़ शरीयत के तनाजुर में इस्तेमाल किया है तो कहा निशाना बनाने की। इसका मतलब यह है कि अब जख्म नहीं छोड़ सकते और अब निशान नहीं छोड़ सकते, और अगर आप ऐसा करते हैं तो अब जख्मी नहीं कर सकते। फिर तुम अल्लाह सुब्हाना व तआला और उसकी मखलूक के खिलाफ गुनाह कर रहे हो। तो इस लफ्ज़ का क्या मतलब है? उसका मतलब है छोटा नल, जबड़े आ ऊपरी जबड़े पर दाएं करास को थपथपाएं, वगैरह वगैरह वगैरह। बाज़ उलमा ने तो यहाँ तक कहा कि उसका मतलब बीवी को तलाक देना है। बीवी को जिस्मानी तौर पर मारा। कभी कभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ मजाक करें और वो मुस्करा रहे होंगे और अच्छा वक्त गुजार रहे होंगे एक साथ, और हंसना और मजाक करना। सुभान अल्लाह। अब जब हम शादी के इस शानदार मॉडल को देख चुके हैं जो हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहलिया आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ दिया, हम अब बात करना चाहते हैं कुछ उन चीज़ों के बारे में जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हुई। जैसा कि उनकी शादी हमारी वालिदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से हुई थी। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगों में शिरकत करती थीं। वो लड़ाइयों में कभी कभी तीर जमा कर लेती थी, और पहली जंग जिसकी इसने मुशाहिदा किया वो जंग अहद थी, और इस जंग में वो जंगजुओं के लिए पानी लाया करती थी। इस जंग में सुभान अल्लाह 40 के करीब सहाबा थे, फातिमा समेत 40 मुसलमान ख्वातीन, नबी की बेटी। उन्होंने जंग अहज़ाब में भी शिरकत की, जहां उसे उमर ने घर वापस जाने का कहा। उसने अल-मुस्तलक की जंग में भी शिरकत की, जो कि हिजरत नबवी के 7वें साल में पेश आया। बहुत सारी सुभान अल्लाह बरकतें हैं जो हमारी वालिदा आयशा के साथ उनकी शादी के दौरान हुई नबी के साथ। पहले जिसके बारे में अब हम बात करना चाहते हैं वो आयात तीमून है। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके एक सफ़र पर निकले। मैंने अपना हार खो दिया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को उसकी तलाश का हुक्म दिया। सुभान अल्लाह। भाई अपनी बीवी के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल और रहमत को देखें कि इसका हार गुम हो गया और वो लोगों से पूछ रहा है और वो खुद इसका हार ढूंढने की कोशिश कर रहा है। चुनांचे वो लोग आयशा के वालिद अबू बकर के पास गए और उन्होंने कहा, तुम वो नहीं देखते जो मैं देख रहा हूं। आयशा ने क्या है, इसने अल्लाह का रसूल बनाया है और लोगों को इस जगह और अब ठहराया है। नमाज का वक्त आ गया और हमारे पास पानी नहीं है। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने सुभान अल्लाह कहा। कहाँ सो रहा था? अपनी बीवी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रान पर सोते थे, और अबू बकर ने अपनी बेटी को ताना दिया और कहा कि तुमने अल्लाह के रसूल को रोक लिया है और लोगों के पास पानी नहीं है, और अब हम नमाज कैसे अदा करेंगे? और वो कहती हैं कि इसने मुझे नसीहत की और कहा जो अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाता है। अल्लाह ने चाहा कि वो कहे, और फिर इसने अपने हाथ से मेरी पुश्त पर मारा, और उसने कहा कि मुझे चलने से किसी चीज़ ने नहीं रोका सिवाय इसके कि महबूब मेरे ऊपर आराम कर रहा था। टांग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सुभान अल्लाह, इसी लम्हे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने नाजिल फरमाया। कुरान मजीद की 43वीं आयत में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाता है। 2 अल्लाह सुब्हाना व तआला ने वो आयत नाजिल की जो मुसलमानों को तमन करने की इजाज़त देती है। खुश्क खात्मा। क्यों?
ماشاءاللہ ہماری والدہ عائشہ بنت ابی بکر کی برکت جہاں اللہ سبحانہ و تعالی ہے تعالی کہتا ہے اور اگر پانی نہ ملے تو تیمون کر لے۔ صاف ستھری گندگی کے ساتھ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے پاس آیا۔ عائشہ سے کہا جزاک اللہ خیرن، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی خیر میں اضافہ فرمائے۔ سبحان اللہ، دیکھیے مسلمانوں کا جو خوبصورت رشتہ تھا۔ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ آپ کی بھلائی میں اضافہ کرے، کیونکہ اللہ کبھی نہیں کرتا آپ کے بارے میں کوئی معاملہ نازل کرتا ہے سوائے اس کے کہ وہ ہمیشہ آپ کے لیے اس سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، اور اس مسئلہ میں ہمیشہ مسلمانوں کے لیے برکت ڈالتا ہے۔ تم